चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। साहब श्री कांशीराम जी की जय। महात्मा फुले जी की जय। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों की जय। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास, धन गुरु रविदास। साथी हो, आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए महान है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ईशारधन महाराज के कार्य में तीसरी बार यहाँ उन्होंने याद किया आशीर्वाद देने के लिए। उनका जो मिशन है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है। आप कोई भी ताली नहीं बजाना, क्योंकि आप गहराई से सुन लेना है। अगर आप ताली बजाएंगे तो आपको मेरी वाणी क्या बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। मैं डॉक्टर ईशारधन जी ने महाराज पद यात्रा उन्होंने जो किए है, मैं उस फंक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। और वो फंक्शन जो है, मैं उस बारे में आप साथियों को बताना चाहता हूँ। ये बहुत सोचने की, समझने की जरूरत है। ये ऐसी वैसी कोई साधारण बात नहीं है। इन्होंने जो काम किया है, स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने वाला काम है। ये महान कार्य डॉक्टर ईशारधन महाराज ने किया गया है, उनके द्वारा। मैं इसका आपको एक कोई भी आदमी अगर कोई त्याग करता है और त्याग करने के पीछे कोई ना कोई महापुरुष का आशीर्वाद होता है। मेरे लिए भी साहब श्री कांशीराम जी के कारण बहुत बड़ा मैं सेठ था, बिल्डर था, त्याग कर अखंड भारत दुनिया में जाकर सदगुरु रविदास जी की मिशन का प्रचार कर पूरे 25 करोड़ रविदासिया लोगों को हम जोड़ रहे हैं। और हमें खुशी होती है, विश्व में सदगुरु रविदास मिशन चल पड़ा है। वो मिशन पराया नहीं है, वो मिशन आपका भी है और हमारा भी है। मुझे कांशीराम साहब ने जब तक दिशा दी, तब से 30 साल से ऊपर हो गया, मैं साहब के बताए हुए मार्ग पे काम कर रहा हूँ। और ऐसा ही मेरे शरीर का त्यागी मैंने डॉक्टर ईशारधन महाराज को देखा है। बहुत बड़े लीडर होते हैं, बहुत बड़े संस्था होती है, बहुत बड़े बड़े पार्टी भी होती है, लेकिन उसमें जैसा कांशीराम साहब ने त्याग किया, वैसा त्याग मैं ईशारधन जी के अंदर देख रहा हूँ। क्योंकि पश्चिम से हवा कभी आती है तो कभी पूर्व से चलती है।
साहब श्री कांशीराम जी ने उत्तर से हवा लाकर देश में बहुजन समाज को जगा किया। मैं डॉक्टर इशारगंज के अंदर दक्षिण से इन्होंने ये हवा उत्तर तक देश दुनिया में पहुंचाने के लिए जो इनमें त्याग निर्माण हुआ है वो मैं देख रहा हूं। साथियों, गहराई से समझना है, इन्होंने 5000 किलोमीटर यात्रा निकाली थी, तब भी मुझे याद किया, गुरुजी आपके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। इन्होंने 10,000 लगभग तेलंगाना में 33 आपके जैसे जिले हम बोलते हैं पद यात्रा कर कर समाज को जोड़ने का उन्होंने जो काम किया है, मेरे हिसाब से कोई भी लीडर आज तक ये किया नहीं होगा। तो हम लोगों को ఒక గమనిక, వేల సంవత్సరాలుగా మనం అగ్రకుల సమాజం కోసం భయంకరమైన ఎండలలో కాలిపోయాము, వర్షాల్లో తడిసిపోయాము, మన శరీరాలని వేల సంవత్సరాలు అంకితం చేశాము. కుండపోత లాంటి వర్షం కురిసినా, మన మీద సముద్రమంత వర్షం కురిసినా ఒక్క మనిషి ఇక్కడి నుంచి కదలడానికి వీల్లేదు. మీరు ఒక్క మనిషి కదిలినా అంబేద్కర్, కాన్షీరామ్, ఫూలేలని అవమానించడంతో సమానమని నేను చెప్తున్నాను. ఈ వర్షం మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. ఈ వర్షం ద్వారా మనం మరణించాం. మనమున్నది యుద్ధ రంగంలో. యుద్ధం చేసేవాడు వర్షం వస్తే పారిపోడు. యుద్ధం చేసే సైనికుడు వర్షం వస్తే పారిపోడు. మనం యుద్ధ వీరులం. వేల సంవత్సరాల నుంచి రాజ్యం కోసం యుద్ధం చేసే క్షత్రియ జాతి మనది. యుద్ధం చేసే వీరులం. వర్షానికి భయపడే పిరికి పందలం కాదు మనం. అందుకోసం కుండపోత కాదు, సముద్రమే వచ్చి మన మీద పడ్డా ఒక్క మనిషి కదలడానికి వీలేదని తెలియజేస్తున్నాను. పరిపూర్ణంగా ఇక్కడ సందేశం వినాల్సిందే. మనం ఒక రాజకీయ భూకంపాన్ని ఈ వేదిక నుంచి సృష్టించాల్సిందే. ఇది దేశ ప్రజలకు, రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ సందేశం ఇచ్చే ఓ రాజకీయ ప్రకటన జరగబోతుంది. మన శాశ్వత దుఃఖానికి మార్గం, పరిష్కారం తెలియజేయబోతున్నాం. ఒక్క మనిషి వర్షానికి కదలొద్దు, బెదరొద్దు. ఈ వర్షం మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. ఈ వర్షం మనల్ని ఒక్క అణువు కూడా ఏం చేయలేదని తెలియజేస్తూ మనం వీరులం, యుద్ధ వీరులం. మనం యుద్ధానికి కదలబోతున్నాం. ఈ రోజు నుంచే యుద్ధ రంగం. అందుకని ఎవరు కదలడానికి వీల్లేదు. ఒక్క మనిషి కదిలారా మన పూర్వీకుల ఉద్యమాన్ని అవమానించడంతో సమానమని తెలియజేస్తూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉండండమ్మా. మనసులో గట్టి నిర్ణయం తీసుకోండి. రాని వర్షం ఏంది, పోనీ ఒక 10 బకెట్ల మీద మీ మీద పడని, 100 బకెట్ల వర్షం మీ మీద పడని, 100 బిందెల వర్షం మీ మీద పడని, ఏం జరిగిద్దమ్మా? ఏం జరిగిద్దో చెప్పండి నాకు. ఏమన్నా జరిగిద్దా? హృదయంలో సంకల్పం తీసుకోండి. హృదయంలో సంకల్పం తీసుకోండి. మీ మీద వర్షం పడుతుందంటే మనం కొత్త జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తున్నామని అర్థం. నవలోకాన్ని నిర్మిస్తున్నామని అర్థం. కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం. మాలిన్యాల ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టడానికే ఈ వర్షం వస్తున్నదని తెలియజేస్తున్నాను. అందుకనే కొత్త రాజ్యం, కొత్త భూమి, కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం. 10 బకెట్ల వర్షం మన మీద పడ్డా అణువు కూడా మనకి ఏమి కాదు. మనో సంకల్పంతో అంతే వర్షం వచ్చినా అడుగు బయటికి వేయకుండా అట్టే నిలబడండి. 4 నెలలు వర్షంలో తడిసిన మా యాత్ర, 4 నెలల కుండపోత వర్షంలో యాత్ర నడిచింది. మన తల్లిదండ్రులంతా పొలాలలో భూమిలో నాట్లేయడానికి చేను పని, చిలక పని చేసేటప్పుడు వర్షం వచ్చినప్పుడు ఎంత వర్షం వచ్చినా పనులు చేశారనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. పనులు చేసి అగ్రకుల రైతులకి పంటలు పండించాం. అందాకెందుకమ్మా, మటను బగార భోజనం తినేటప్పుడు ఎవరన్నా కదులుతారా? వర్షం వస్తే ఎవరన్నా ఇస్తరా కవతల పడేసినరా? మటను బగారం తినేటప్పుడు ఎవరన్నా కదిలినరా? అయినా అవి మనకు అనవసరం.
మనం యుద్ధ వీరులం, యుద్ధం చేసే వీరులం, కొత్త రాజ్యాన్ని నిర్మించుకునే వీరులం. మనం ఒక్క క్షణం కూడా కదలొద్దు, బెదరొద్దు. ఈ వర్షం మనల్ని ఏమీ చేయలేదని తెలియజేస్తూ మాట్లాడమని కోరుతా ఉన్నాను. జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అందరికీ జై భీమ్. నోరున్నోళ్ళందా గట్టిగా అనాలే జై భీమ్. ఇప్పటిదాకా విశారదన్న చెప్పాడు, సముద్రమే దిగి వచ్చి మన మీద కుంభవర్షం కురిసిన మొత్తం మనం ముద్దైనా కదలొద్దని చెప్పాడు. నేను అంటున్నా, ఒక వర్షమే కాదు, ఇక్కడ 1000 పిడుగులు పడ్డా ఒక్క అడుగు వెనకేసేటువంటి జాతి మనది కాదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మన ప్రియతమ నాయకుడు మన 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్ర రథసారథి గౌరవ శ్రీ డాక్టర్ విశారదన్ మహారాజు గారు మన పాదయాత్ర ముగింపు సభకు మార్గనిర్దేశనం చేయనున్నారు. కాబట్టి అందరూ నిశ్శబ్దంగా వినాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అందరికీ ఈ సభలో హాజరైనటువంటి ప్రజలందరికీ జై భీమ్, జై కాన్షీరామ్. అందరికీ నమస్తే. మీడియా వారికి, డిఎస్పి కార్యకర్తలకు, కాలినడక బృంద సభ్యులకు, ప్రపంచ చరిత్రలో ఏ యుద్ధం కూడా వర్షంతో ఆగలేదనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మన యుద్ధం కూడా వర్షంతో ఆగదు. కాబట్టి ఎంత వర్షమైనా ఇక్కడ సంపూర్ణమైన సందేశాన్ని తీసుకొని మన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎప్పుడైనా ఒక ధర్మంతో రాజు తయారవుతాడు, ఒక రాజు ధర్మాన్ని నిర్మిస్తాడు. అంటే ధర్మమే రాజ్యాన్ని సృష్టిస్తుంది, ఆ రాజ్యమే మళ్ళీ ధర్మానికి జీవం పోస్తుంది. అట్లనే మనకి ఒక ధర్మం ఉన్నది. ఈ దేశంలో మన ధర్మమే సామ్రాట్ అశోక సామ్రాజ్య ధర్మమే మన ధర్మం. ఆ ధర్మంతో మళ్ళీ మనం రాజ్యాన్ని నిర్మించాలి ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద. దానికోసమే 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను పోయిన సంవత్సరం 2022 మార్చి 15 కాన్షీరామ్ జన్మదినం రోజున 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రని ప్రారంభించాము కల్వకుర్తి పట్టణం నుంచి. ఆ 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర తెలంగాణ గడ్డ మొత్తం దాదాపుగా 412 రోజుల నుంచి నిరాటంకంగా కాలినడక సాగుతూ ఈరోజు హైదరాబాదు పట్టణానికి చేరుకొని ఈ లక్షలాది మంది సభలోకి ఈ స్వరాజ్య పాదయాత్ర ప్రారంభించి ఈరోజు ముగించడానికి వచ్చాము. మరి ఈ పాదయాత్ర ద్వారా ఈ సమాజానికి, ఈ ప్రజలకి ఏమి ఇవ్వాలని పాదయాత్ర ప్రారంభించాము. ఈ రాజ్యం కోసం, ఈ అధికారం కోసం వేల సంవత్సరాలుగా అధికారానికి, రాజ్యానికి, భూమికి, సంపదకి ఈ కుల వ్యవస్థలో అణగారిపోయినటువంటి అణగారిన వర్గాలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించాలి, ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలని డాక్టర్ అంబేద్కర్ మనందరి చేతిలో ఓటనే వజ్రాయుధాన్ని పెట్టాడు. ఓటనే గండ్రగొడ్డలి మన చేతిలో పెట్టాడు. ఆ ఓటనే గండ్రగొడ్డలితో యుద్ధం చేయమని భారత రాజ్యాంగం అనే అమ్ముల పొదిలో మన చేతికి ఓటనే గండ్రగొడ్డలి మన చేతిలో పెట్టాడు. ఆ ఓటనే గండ్రగొడ్డల్ని ఈ 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రలో
మన చేతిలో ఓటు అనే గండ్రగొడ్డలు ఉన్నదన్న సంగతి కూడా మనకి తెలియకుండా తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని పార్టీలు 3 కోట్ల మందికి తాగుడు బానిసలుగా చేసి అమ్ముడు పోయే సమాజాన్ని తయారు చేసి మన ఓటు కట్గాని వాళ్ళు గుంజుకొని మనకి రాజ్యం లేకుండా భూమి లేకుండా సంపద లేకుండా చేశారు. అందుకనే ఈ రాజ్యం నిర్మాణం కావాలంటే మన ఓటు అనే ఆయుధాన్ని వాడాలి. మన ఓటు లేకుండా ఎవరికి రాజ్యం రాదు. కానీ ఈరోజు మన ఓటుతో మనం రాజ్యం తెచ్చుకోవడానికే ఈ స్వరాజ్య పాదయాత్ర బయలుదేరిందని తెలియజేస్తున్నాను. నేను అడుగుతున్నాను అయ్యా, మనం 50 సంవత్సరాలు ఆంధ్ర వాళ్ళు దోపిడీ చేశారే తెలంగాణని. వాళ్ళు తెలంగాణ దొరలు రాజ్యం తెచ్చుకున్నారు, ఆంధ్ర వాళ్ళని ఎలగొట్టి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు దోపిడీ చేశారని ఈ దేశ పరిపాలకులు అగ్రవర్ణాలు రాజ్యం తెచ్చుకున్నారు. మరి మనల్ని 2000 సంవత్సరాలుగా దోపిడీ చేస్తున్న ఈ అగ్రవర్ణాల రాజ్యాన్ని దింపి తెలంగాణ గడ్డ మీద మన రాజ్యం తెచ్చుకోవద్దని ఈ స్వరాజ్య పాదయాత్ర 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర బయలుదేరిందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అందుకనే ఈ గడ్డ మీద రాజ్యం స్థాపించాలి. ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు పాదయాత్ర చేస్తూ ఉంది, ఒక బీజేపీ పార్టీ పాదయాత్ర చేస్తూ ఉంది, ఒక దొరసాని పటేలమ్మ పాదయాత్ర చేస్తూ ఉంది. ఈ పాదయాత్రలు దేనికి చేస్తున్నారు? మీరు మీ రాజ్యం కోసం చేస్తున్నారు. మీ రాజ్యాన్ని నిర్మాణం చేయడం కోసం మీరు పాదయాత్రలు మొదలుపెట్టారు. కానీ నా 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర మా రాజ్యం నిర్మాణం చేసుకోవడానికి మేము పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తున్నాం. తెలంగాణ గడ్డ మీద మా రాజ్యాన్ని స్థాపించడం కోసం ఈ 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రని ప్రారంభించడం జరిగిందని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. అందుకనే ఈ రాజ్యం మాది, ఈ భూమి మాది, ఈ సంపద మాది. సూర్యకిరణాలు ఎవడి సొత్తు కాదు, చంద్రుడు వెన్నెల ఎవడి సొత్తు కాదు, ఈ ప్రకృతి ఎవడి సొత్తు కాదు, ఈ భూమి ఎవడి సొత్తు కాదు, ఈ రాజ్యం ఎవడి సొత్తు కాదు. ఇది అందరి ప్రజలది. మనకు కూడా ఇందులో భాగం ఉంది, వాటా ఉంది. అదే రాజ్యం. అయ్యా, నేను అడుగుతున్నాను, తెలంగాణ గడ్డ ఈ దేశంలో రాజకీయ చైతన్యం లేని ప్రాంతం ఏదైనా ఉంటే, ఈ దేశంలో రాజకీయ చైతన్యం లేని ప్రాంతం ఏదైనా ఉంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే అని ఇక్కడ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే తెలంగాణ గడ్డలో 93% బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నా మన చేతిలో రాజకీయ వేదిక లేదు, మనకి రాజకీయ యుద్ధం లేదు, రాజకీయ స్పృహ లేదు, రాజకీయ కోరిక లేదు. కానీ 7% ఉన్న అగ్రవర్ణాలు ఎన్నో రాజకీయ వేదికల ద్వారా రాజకీయ యుద్ధం చేసి రాజ్యాలు తెచ్చుకుంటున్నారు. కానీ 93% ఉన్న మనకి ఒక రాజకీయ వేదిక లేదు, ఒక రాజకీయ యుద్ధం లేదు, స్వీయ రాజకీయ కాంక్షే లేదు. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ చైతన్యం ఉందని ఎట్లా అంటావు? తెలంగాణ పోరాటాల గడ్డ అని ఒకడంటాడు, తెలంగాణ విప్లవాల కిల్లా అని ఒకడంటాడు, తెలంగాణ మరొకటని మనల్ని రెచ్చగొట్టి ఒక దొర దిగిపోయి మరొక దొర సింహాసనం మీద కూర్చోడానికే మనల్ని రెచ్చగొడుతున్నారనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మన ఎమోషన్స్ అన్ని రెచ్చగొట్టి ఒక దొర దిగిపోయి మరో దొర సింహాసనం మీద కూర్చోడానికే మనల్ని విప్లవాల కిల్లా, పురిటి గడ్డ, పోరాటాల కిల్లా అంటున్నారే. కానీ అది కాదు, ఇక్కడ రాజ్య చైతన్యం లేదు. ఒక్కసారి గమనించండి. బీహార్ పోతే నిషాదులు అనేటువంటి ఒక చిన్న కులం రాజ్యం కోసం యుద్ధం చేస్తుంది. కేరళ పోతే యజవా అనే కులం రాజ్యం కోసం యుద్ధం చేస్తుంది. ఛత్తీస్గఢ్లో ట్రాన్స్జెండర్లు ఒక మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ట్రాన్స్జెండర్లు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో గెలిచారు. హైదరాబాదులో 20 లక్షల మంది ముస్లింలు తమ ఓటు తమకేసుకొని 50 కార్పొరేటర్లు 7 అసెంబ్లీ స్థానాలను గెలుచుకున్నారు. కానీ మనం మాత్రం 90% ఉన్న బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలో మనకి రాజకీయ వేదిక లేదు, రాజకీయ యుద్ధం లేదు, రాజకీయ పోరాటం లేదు. మరి మనకి భూమి మీద ఎట్లా హక్కు వస్తుంది? సంపద మీద ఎట్లా హక్కు వస్తుంది? రాజ్యం మీద ఎట్లా హక్కు వస్తుంది? మన బిడ్డలు ఎట్లా బతుకుతారు? మన జీవితం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది? అందుకనే మనకి కూడా రాజకీయ వేదిక కావాల్సిందే, రాజకీయ పోరాటం చేయాల్సిందే, రాజకీయ యుద్ధం చేయాల్సిందే. మనకి కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా, ఇప్పుడు పరిపాలించే టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ అయినా, బీజేపీ అయినా, ముగ్గురు మనకి సమాన శత్రువులే. ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి కడుపు నిండిన పులి, ఇప్పుడున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ కడుపు నిండిన పులి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆకలితో ఉన్న పులి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆకలితో ఉన్న పులి, బీజేపీ పార్టీ ఆకలితో ఉన్న పులి, ఇప్పుడున్న పార్టీ కడుపు నిండిన పులి. ముగ్గురు పులులే మనల్ని పీక్క తినడానికి.
అందుకనే 3 పార్టీలు సమదూరమే. అంబేద్కర్ ఇచ్చిన ఓటనే గడ్డపారతో 3 పార్టీల గుండెలు దింపుతావు మన ఓటనే గడ్డపారతో. ఇది రేపు రాజకీయ ఎజెండా మనది. ఎవరిని వదిలిపెట్టలేదు. అంబేద్కర్ ఇచ్చిన ఓటు అనేటువంటి గడ్డపారతో 3 పార్టీల గుండెలు దింపడానికే మనం రాజకీయ శక్తిగా ఆవిర్భవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణలో కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారు? వెలమదొరల చేతిలో తెలంగాణ, రెడ్డి దొరల చేతిలో తెలంగాణ. నవాబులని పేరుకు చెప్పినా నవాబుల చేతిలో ఉందా? నవాబులు లక్షల కోట్ల మంది ఉన్నారా? తెలంగాణలో ప్రతి గ్రామంలో రెడ్డి, వెలమ, కరణం 3 కులాలు ఇక్కడున్న నవాబులు మొత్తం కలిసి 10,000 గ్రామాలు దోచుకొని మన రక్తం దాగి కాగితాలలో భూములు రాసుకున్నారు. మనకెక్కడ భూమి లేకుండా చేశారు. కేవలం కాగితాలలో రాసుకొని లక్షల ఎకరాలు, కోట్ల ఎకరాలు వాళ్ళ చేతిలో భూమి వెళ్ళిపోయింది. రాజ్యం పోయింది, అన్నీ పోయినాయి. మనకి ఏమీ మిగలలేదు. చివరికి అంబేద్కర్ మన చేతిలో ఓటునే ఆయుధం పెడితే ఆ ఓటు కూడా మనకి సారా దాపించి, మందు దాపించి ఆ ఓటును కూడా దొంగిలిచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఓటు ఎవరిచ్చారు? ఎందుకోసం ఇచ్చారు? ఆ ఓటుతో యుద్ధం చేస్తే రాజ్యం ఎట్లొస్తుంది అని ఆ ఓటు కోసమే ఈ పోరాటం మొదలుపెడుతుంది. అందుకోసం మనం తెలంగాణ గడ్డ మీద స్వీయ రాజకీయ శక్తిగా ఎదగడానికి, రాజ్యాన్ని సాధించడానికి, రాజకీయం చేయడానికి మన పోరాటాన్ని మొదలు పెట్టాలని కోరుతా ఉన్నాను. నేను అడుగుతున్నానయ్యా, రైతే రాజు కావాలని ఒక ఆయన అంటాడు. రైతు రాజు కావాలనా? పివి నరసింహరావుకి 5,000 ఎకరాల భూమి ఉంది, ఆయన ప్రధానమంత్రి కాలేదా? విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్కి 1,00,000 ఎకరాల భూమి ఉంది, ఆయన ప్రధానమంత్రి కాలేదా? ఎవరు ప్రధానమంత్రి కాలేదు? 1,000 ఎకరాలు ఉన్న భూమి, 1,000 ఎకరాల ఉన్న భూమి ఓ విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్, ఓ పివి నరసింహరావు, అనేక మంది ప్రధానమంత్రులు 1,000 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు కాలేదా? తెలంగాణలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి 3,000 ఎకరాల భూమి లేదా? ఇడుపులపాయలో ఇక్కడ పరిపాలించిన కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డికి భూమి లేదా? ఈ దేశాన్ని పరిపాలించిన నెహ్రూకి లక్షల ఎకరాల జమీందారు కాదా? రైతా రాజు కావాల్సింది? రైతు కాదు రాజు కావాల్సింది, రైతు కూలీ రాజు కావాలి. రైతు కూలీ రాజు కావాలి. ఖేతీ మజ్దూర్ మనకి భూమిలో పనిచేసే కూలీలు, రైతు కూలీలు, చిన్న చిన్న సన్నకారు రైతులు, కౌలు రైతులు, కూలీ నాలి చేసుకునే రైతులు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి. రైతు రాజు కావాలనా? అట్టడుగు వర్గాలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించాలనే పూలే అంబేద్కర్ కాంశీరాముల ఉద్యమానికి కొనసాగింపుగా బయలుదేరింది ఈ 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్ర. ఇలాంటి పాదయాత్రలో ఇగో మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, అగ్ర కులాన్ని రాజ్యం తేయడానికి ఒక నెహ్రూకి వారసుడో, రాజీవ్ గాంధీ వారసుడో, రాహుల్ గాంధీ రాజ్యం కోసం యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. రాజశేఖర్ రెడ్డి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజ్యం కోసం యుద్ధానికి బయలుదేరిండు. చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు లోకేష్ రాజ్యం కోసం యుద్ధానికి బయలుదేరిండు. రాజశేఖర్ రెడ్డి కూతురు షర్మిల రాజ్యం కోసం యుద్ధం బయలుదేరిండు. ఇగో బీజేపీ పూర్వీకులైనటువంటి వాళ్ళ వారసుడు బండి సంజయ్ రాజకీయ యుద్ధానికి బయలుదేరిండు. రేవంత్ రెడ్డి అనేటువంటి రెడ్డి సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ఆయన రాజ్యం కోసం పోరాటానికి బయలుదేరిండు. కాన్షీరామ్ అంబేద్కర్ వారసుడిగా నేను నా ప్రజలకి రాజ్యం కోసం పోరాటానికి బయలుదేరాను. అందుకనే ఈ రాజ్యం మనది, ఈ భూమి మనది, తెలంగాణ గడ్డని మన రాజ్యం తీసుకురావాలా. అన్ని పిచ్చి పోరాటాలు, తప్పుడు దోవ పోరాటాల్లో మన తల్లిదండ్రులు, మన పూర్వీకులు అందరూ బలైపోయారు. అనేక సాయుధ పోరాటాల్లో, నక్సలైట్ పోరాటాల్లో, కమ్యూనిస్టు పోరాటాల్లో అన్ని పార్టీలకి, సర్వ పార్టీలకి మనమే బయలైపోయాం. మనం అలాంటి పోరాటాలు చేయొద్దు. మనం శాంతియుతంగా రాజ్యం తెచ్చుకోవడానికి అంబేద్కర్ ఓటు అనే ఖడ్గాన్ని ఇచ్చిండు. ఆ ఓటు అనే ఖడ్గంతో రాజ్యం తెచ్చుకోవడానికే ఈ రాజ్య పోరాటానికి బయలుదేరాము. తెలంగాణ గడ్డ మీద 3.5 కోట్ల మంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉంటే 10% 7% లేని అనగా అగ్ర కులాలు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం ఎంతవరకు న్యాయమని అడుగుతున్నాను. అందుకనే ప్రజాస్వామ్యం అంటే అర్థం, ప్రజాస్వామ్యం ఎప్పుడు పరిణమిల్లిద్దంటే అట్టడుగు వర్గాలకి రాజకీయ చైతన్యం ఉన్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం వర్తిల్లింది. మరి అట్టడుగు వర్గాలకి రాజకీయ చైతన్యం లేనప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా బయటపడింది? అందుకనే అణగారిన కులాలకి రాజ్య చైతన్యం కావాలి. ఆ రాజ్య చైతన్యం కోసమే ఈ 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్ర బయలుదేరి ఈ రాష్ట్రమంతా కాలినడక నడుచుకుంటూ అనేక జిల్లాలు, ఏ జిల్లా పోయినా, ఏ గ్రామం పోయినా, అయ్యా జాగ్రత్తగా వినండి,
ఏ గ్రామంలో అడుగుపెట్టినా ఆ గ్రామం ఎవరిది, ఆ భూమి ఎవరిది, ఆ గ్రామంలో ఉన్న భూమి ఎవరిది, రాజకీయం ఎవరిది. ఏ గ్రామం పోయినా 10,000 గ్రామంలో 10,000 గ్రామాలలో రెడ్డి దొరలది రాజ్యమంతా, వెలమ దొరలది గ్రామాలంతా, కరణం దొరలది రాజ్యము, కమ్మ దొరలది రాజ్యము. ఒక్క గ్రామం కూడా మా రాజ్యం లేదే, ఒక్క గ్రామంలో కూడా మాకు అధికారంలో లేదే. తెలంగాణ ఉద్యమం వస్తే కథానాయకుడు ఎవరైనరు, మమ్మల్ని ఎవడైతే ఆ ఊర్లో దోచుకున్నాడో, మా భూమి ఎవడైతే దోచుకున్నాడో, మా తల్లిదండ్రులు ఎవడైతే కొట్టిండు తిట్టిండో, ఎవడైతే మా ఊర్లో మమ్మల్ని దోచుకున్నాడో, తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చినాక కూడా అతనే కథానాయకుడా, దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినాక కూడా ఆయనే కథానాయకుడా, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వచ్చినా ఆయనే కథానాయకుడా, తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చినా ఆయనే కథానాయకుడా, కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినా ఆయనే కథానాయకుడా, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చినా ఆయనే కథానాయకుడా. అంటే ఎన్ని పార్టీలు వచ్చినా ఆ ఊరికి కథానాయకుడు రెడ్డో రాబో అవుతున్నాడు. ఇప్పుడు డిఎస్పి ఉద్యమం కొత్త కథానాయకుడు తీసుకురాబోతుంది గ్రామం మొత్తానికి. మరో కొత్త కథానాయకుడు ఆ ఊరిని పరిపాలించే, ఆ ఊరిని 4 పరిపాలిస్తారు. ఓ రెడ్డి, ఓ రావు, ఓ కరణం, ఓ కమ్మ, 4 కులాలు 10,000 గ్రామాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు. ఆ 4కి అభిముఖంగా 4ని ఢీకొనడానికి 5వ నాయకుడు బయలుదేరుతాడు డిఎస్పి ఉద్యమం నుంచి 10,000 గ్రామాలలో. 5వ నాయకుడు 10,000 గ్రామాలలో బయలుదేరబోతున్నాడు. దానికోసమే ఈ ఉద్యమం. అయ్యా, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఒక మాట. ఈ దేశంలో అనేక పోరాటాలు జరిగినాయి పూర్వకాలంలో. జానపద చరిత్రలో మనం భారతం చూసుకుంటే, భారతంలో మహాభారతంలో కురుపాండవుల మధ్య యుద్ధం జరిగింది. ఆ కురుపాండవులు ఎవరయ్యా? అన్నదమ్ముల మధ్య యుద్ధం జరిగింది. ఆ అన్నదమ్ములు వాళ్ళిద్దరూ తన్నుకున్నారు. కానీ రాజ్యం అన్నదమ్ముల చేతిలోనే మారిపోయింది. రాజ్యం ఎవరి చేతిలో నుంచి ఎవరి చేతిలోకి పోయింది? అన్నదమ్ముల చేతిలోకి పోయింది. భారతం తర్వాత బాహుబలి సినిమా ఎవరి చేతిలోకి పోయింది? రాజ్యం అన్నదమ్ముల చేతిలోకి పోయి కట్టప్ప చనిపోయిండు. అన్ని పార్టీలు అన్నదమ్ములే. అన్నదమ్ముల చేతిలో రాజ్యం మారడానికి మనం బలైపోతున్నాం. ఒకసారి మహాభారత యుద్ధంలో బాగా జాగ్రత్తగా గమనించండి. మహాభారత యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ సైదులు ఉన్నాడు అక్కడ, ఓకేనా? మహాభారత యుద్ధంలో అన్నదమ్ములు యుద్ధం చేసుకుంటుంటే పాండవులకి ఒక అనుమానం వచ్చింది. కౌరవులతో యుద్ధం చేయగలమా, మనకి బలం సరిపోదేమో అని అడవిలోకి పోయి మహాబలాఢ్యుడైన బర్బరీకుని తీసుకొని వచ్చారు. బర్బరీకుని తీసుకొని వచ్చి ఆ బర్బరీకుడి దగ్గరికి పోయి, నాయనా నువ్వు పాండవులతో యుద్ధం చేయాలని చెప్పారు బర్బరీకుడికి. ఆ బర్బరీకుడిని అంతఃపురానికి తీసుకొని వచ్చారు. ఆ అంతఃపురంలో బర్బరీకుడు కూర్చున్నాడు ఆ రాత్రంతా. ఏమని ఈ బర్బరీకుడిని అడిగారు, అయ్యా నువ్వు పాండవుల తరఫున యుద్ధం చేయాలి, కౌరవుల్ని ఓడించాలి, మా పాండవుల తరఫున నువ్వు రావాలి అని అడిగారు. అరే సరే అని బర్బరీకుడు తల్లి జగ్ని అనే ఆమె బర్బరీకుడిని యుద్ధానికి పంపింది. సైలెన్స్, మాట్లాడొద్దు. బర్బరీకుడిని యుద్ధానికి పంపింది. బర్బరీకుడు యుద్ధానికి వచ్చాడు. యుద్ధానికి వచ్చిన తర్వాత ఆ యుద్ధంలో పాండవులు కోరారు, నువ్వు కౌరవుల మీద యుద్ధం చేయాలి బర్బరీకుడా అంటే. బర్బరీకుడు బలాఢ్యుడు, 1000 ఏనుగులు కలిపితే ఒక ఘటోత్కజుడు. అలాంటి 1000 మంది ఘటోత్కజులు కలిగితే ఒక బర్బరీకుడు. మన జాతి వాడే, మన మూలవాసే. అలాంటి బర్బరీకుడిని యుద్ధంలోకి ఆహ్వానించారు. ఆ బర్బరీకుడు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఒక రాత్రిపూట ఆయన్ని అడిగారు, అయ్యా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఈ యుద్ధానికని అడిగారు బర్బరీకుడిని. అంటే
నేను పాండవుల తరఫున యుద్ధానికి వచ్చాను అన్నాడు. పాండవుల తరఫున యుద్ధానికి వచ్చాను అన్నాడు. పాండవుల తరఫున యుద్ధం చేస్తే నీకేమొస్తుంది నాయనా, నీకేమొస్తుంది అంటే రాజ్యం పాండవులకు వస్తుంది, ధర్మం నిలబడుతుంది అన్నాడు. పాండవుల కోసం యుద్ధం చేయడం వల్ల మూలవాసులైన నీకేమొస్తుంది, ఏమి వస్తుంది చెప్పు అన్నాడు. బర్బరీకుడు సమాధానం చెప్పలే. అప్పుడు ఆ మేధావి బర్బరీకుడితో అన్న మాట ఏంటంటే, నీవు పాండవుల తరఫున యుద్ధం చేయొద్దు అంటే కౌరవుల తరఫున యుద్ధం చేయాలని అంటాడు. నువ్వు కౌరవుల తరఫున యుద్ధం చేయొద్దు, పాండవుల తరఫున యుద్ధం చేయొద్దు, మరి ఏం చేయాలి అని అంటాడు. నీ చేతిలో ఉన్న ఖడ్గంతో పాండవుల్ని కౌరవుల్ని ఇద్దరిని తుదముట్టించు, నువ్వే రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తావన్నాడు. ఇద్దరిని తుదముట్టించు, నీవే రాజ్యానికి వస్తావు అంటే ధర్మానికి నువ్వే నాయకత్వం వహించు. ధర్మానికి నాయకత్వం వహిస్తే ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వే పరిపాలించవచ్చు. ఎప్పుడైతే ధర్మ అధర్మాలు అగ్రకులాలే స్వీకరించినంత కాలం మనం అణగారిపోతూనే ఉంటాం. కానీ ధర్మానికి మనమే నాయకత్వం వహిస్తే ఈ రాజ్యాన్ని మనమే పరిపాలించవచ్చు. కాబట్టి ధర్మానికి మనం నాయకత్వం వహిద్దామంటే బర్బరీకుడు వినలేదు. వినకుండా పాండవుల తరఫున యుద్ధం చేసిండు. ఆ పాండవుల తరఫున యుద్ధం చేస్తే బర్బరీకుడు చనిపోయిండు, బర్బరీకుడు మరణించిండు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు బర్బరీకులంతా చనిపోతూనే ఉన్నారు, ధర్మానికి నాయకత్వం వహించలే. కానీ ఈరోజు ధర్మానికి మనమే నాయకత్వం వహిద్దాం, ధర్మానికి మనమే నాయకత్వం వహించి తెలంగాణ గడ్డ మీద ధర్మానికి నాయకత్వం వహించడానికి బయలుదేరాం. మరి తెలంగాణ గడ్డ మీద ధర్మానికి నాయకత్వం వహించాలంటే మనమే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలం 3.5 కోట్ల మందివి మనమే రాజ్యానికి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనమే రాజ్యాన్ని పరిపాలించాల్సిన అవసరం ఉంది. బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలంతా అణగారిన వర్గాలంతా అనేక తప్పుడు మార్గాల్లో ప్రయాణం చేసి రాజ్యం లేకుండా రకరకాల ఉద్యమాల్లో బలిపశువులయ్యారు. కాబట్టి తెలంగాణ గడ్డ మీద బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలంతా అంబేద్కర్ ఇచ్చిన ఓటు ఖడ్గంతో మనమే రాజ్యానికి వచ్చి స్వయం పాలన సాగించాలి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలంతా. అందుకోసం ఈ రాజ్యంలో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు 93% ఉన్నారు. ఒక్కొక్క పార్టీ వచ్చి మీకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం మాకు ఓట్లు వేయండి అని అడుగుతారు. కానీ మనమే ఉంటున్నామంటే అసలు మీరు చేసేదేంటి మాకు, మీరు ఇచ్చేదేంటి మాకు, ఈ తెలంగాణ గడ్డని మేమే పరిపాలించుకుంటాం, మేమే రాజ్యానికి వస్తాం, మేమే అధికారాన్ని సంపాదిస్తామని అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే 93% మేము ఉన్నాం. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను, 93% మనం ఉన్నాం. కానీ ఈ రాజ్యంలో మన వాటా ఎంత? ఒక్క పద్మశాలి కులస్తుడు అసెంబ్లీలో లేడు, ఒక్క చాకలైన అసెంబ్లీలో లేడు, ఒక్క కుమ్మరాయన అసెంబ్లీలో లేడు, ఒక్క మంగళాయన అసెంబ్లీలో లేడు. ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్లో మనకి జనాభాకి తగ్గ నిష్పత్తి ప్రకారం మనకు వాటా లేదు, అసెంబ్లీలో మన ప్రాతినిధ్యం లేదు, రాజకీయ పార్టీలో నాయకత్వం లేదు, బ్యూరోక్రసీలో అధికారులు మనోళ్ళు లేరు, ఏమీ లేదు. మరి ఈ రాజ్యంలో మనం ఎట్లా బతుకుతాం? లక్షల కోట్ల ప్రాజెక్టుల కింద మనకి భూములు లేవు. మరి ఈ రాజ్యాన్ని మనం ఎట్లా ఇక్కడ దేనికి బతుకుతున్నట్టు? మనం ఓట్లు మనై రాజ్యం వాళ్ళదైతున్నప్పుడు ఈ రాజ్యంలో మనం బతికేది ఎట్లా? దాదాపు 50 లక్షల మంది మాదిగలు ఉన్నారు, 30 లక్షల మంది మాలలు ఉన్నారు, 40 లక్షల మంది ముదిరాజులు ఉన్నారు, 40 లక్షల మంది యాదవులు ఉన్నారు, 40 లక్షల మంది ముదిరాజులు యాదవులు గౌడలు దాదాపు 1,20,00,000 మంది ఉన్నారే. 3.5 కోట్ల మంది సబ్బండ కులాలుంటే ఈ రాజ్యంలో మన వాటా ఎక్కడున్నది? అందుకనే మనమందరం కలిసి రాజ్యాన్ని సంపాదించాలి, అధికారాన్ని సంపాదించాలి. దానికోసమే ఈ పోరాటం మొదలైందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. తెలంగాణ గడ్డ మీద 700 సంవత్సరాల క్రితం సమ్మక్క సారక్కలు సారలమ్మలు మేడరాజు కలిసి రాజ్యాన్ని నిర్మాణం చేయడానికి బయలుదేరిందే. 300 ఏళ్ల క్రితం సర్వాయి పాపన గౌడు స్వరాజ్యం కోసం బయలుదేరిండే. పండగ సాయన్న ముదిరాజు రంగారెడ్డి జిల్లాలో పుట్టినాయన మన ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాటం చేసిండే. ఇప్పుడు మాత్రం మనం రాజ్యం కోసం పోరాటం చేయకుండా మనం మౌన ముద్రతో బతుకుతా ఉన్నాం. ఇక లేదు, ఈ రాజ్యం కోసం మనం పోరాటం చేయాలి. 2.5 లక్షల రాజకీయ ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి. వార్డు మెంబర్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి దాకా అవి మొత్తం మనం ఆక్రమించాలి అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
2.5 లక్షలు వార్డు మెంబర్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి దాకా 2.5 లక్షల పోస్టులు. ఇవన్నీ ఎవరి కొప్పు చెబుదాం? రెడ్ల కొప్పు చెబుదామా? వెలమదొరల కొప్పు చెబుదామా? కమ్మదొరల కొప్పు చెబుదామా? కాపుదొరల కొప్పు చెబుదామా? ఎవరి కొప్పు చెబుదాం? వార్డు మెంబర్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి దాకా మనమే స్వీకరిద్దాం. వాటన్నింటినీ మనమే ఈ రాజ్యానికి వద్దాం. మొత్తం అధికార కేంద్రాలన్నింటినీ మనమే ఆక్రమించి మన ప్రజలకి మనమే సేవ చేసుకుందామని తెలియజేస్తున్నాను. అందుకోసం ఇది రాజ్యం కోసం చేసే యుద్ధం, ఇది రాజ్యం కోసం చేసే పోరాటం. ఎవరికి భయపడేది లేదు. విశారదన్ ఎక్కడ ఎవరికి భయపడడు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ప్రధానంగా ఒక విషయం తెలియజేస్తున్నాను. చాలా ప్రశాంతంగా నిదానంగా అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం పట్టుకొని ఒక 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా 300 మండలాలు 3,000 గ్రామాలు 33 జిల్లాల గుండా సాగింది యాత్ర. ఎవ్వరికి ఆటంకపరచలే, ఎవ్వరికి ఇబ్బంది కలగజేయలే. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఒక రాజకీయ శక్తిని పుట్టించబోతున్నాం. ఈ రాజకీయ శక్తిని పుట్టించబోతున్నాం. ఈ రాజకీయ శక్తి ఇప్పుడు మీకు నష్టం కావచ్చు. ఈ రాజకీయ శక్తి ద్వారా మీకు నష్టం కలగవచ్చు. మీకు నష్టం కలిగినప్పుడు మీ 3 పార్టీలు ఏకం కూడా కావచ్చు. మీ 3 పార్టీలు ఏకమై డిఎస్పి ఉద్యమం మీద లేదంటే నా మీద దాడి చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయొచ్చు. కానీ నేను మీ అందరికీ ఒక హామీ ఇస్తున్నా. విశారదన్ 70 కిలోల శరీరం కాదు, ఒక ఆలోచన మాత్రమే. నేను ఒక ఆలోచనే. నేను ఎవరికి భయపడేది లేదు. నా ఆలోచన గమ్యం చేరేంత వరకు ఎవ్వరికి భయపడేది లేదు. నేను ఒక ఆలోచన, నా 70 కిలోల శరీరం, నా ఆలోచనని ప్రపంచానికి తెలియజేసే వాహకం మాత్రమే. ఈ శరీరం ఒక వాహకం. నా ఆలోచనని బయట ప్రపంచానికి తెలియజేసే మీడియం ఒక వాహకం మాత్రమే నా శరీరం. నేను ఒక ఆలోచనని మాత్రమే. గమ్యం చేరాల్సిందే. 3 పార్టీలకి మనం సృష్టించబోయే రాజకీయ శక్తి ఒక భయాన్ని కలిగించవచ్చు. 3 పార్టీలను ఏకం చేయొచ్చు. ఈ రాష్ట్రంలో ఈ 3 రాజకీయ పార్టీలది రాజనీతి. అసలు రాజనీతి అంటారా? ఇది రాజనీతికి సంబంధించిన పార్టీలేనా వీళ్ళు? ఈ 3 పార్టీలు రాజకీయ వ్యభిచారం చేస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో. గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా. ఎవడు ఎవరిని కలుస్తాడో తెలియదు, ఎవడు ఎవడితో కాపురం చేస్తాడో తెలియదు, ఏ రాజకీయ పార్టీతో ఏ రాజకీయ పార్టీ కలిసి ఉంటుందో తెలియదు. ముగ్గురు కలిసి 3 పార్టీలు కలిసి అది అగ్రకులాల సమాజ్ పార్టీ. ఆ 3 పార్టీలు ఒకే పార్టీ. అది విడివిడిగా చూడొద్దు. ఆ 3 పార్టీలు కలిసి మనం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల్ని ముక్కలు చెక్కలు చేసి మనకి మందు సారా అలవాటు చేసి మన ప్రజల్ని గొడ్లని కొనుక్కుంటూ వాళ్ళని రాజకీయంగా వాళ్ళు పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు. ఆ 3 పార్టీలు ఒకటే అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరంతా అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మన పన్నుల ద్వారా వాళ్ళకి రాజ్యం వస్తుంది. మన రక్త మాంసాలు అర్పితం చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి రాజ్యం వస్తుంది. మన రక్త మాంసాలు ఉడికించబట్టి వాళ్ళకి రాజ్యం వస్తుంది. ఈ హైదరాబాదులో 40 రోజుల నుంచి కాలినడక నడుస్తున్న ఒక్కలకి 30 లక్షల మందికి ఉండడానికి ఇల్లు లేదయ్యా. వాళ్ళ ఇళ్లను చూస్తే గుండె కరగనోడు లేడు. ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని మనం నిర్మించినాం 400 ఏళ్ల నుంచి. హైదరాబాదులో అసెంబ్లీని కట్టినాం, హైదరాబాదులో చార్మినార్ కట్టినాం, హైదరాబాదులో గోల్కొండ కట్టినాం, హైదరాబాదులో 2000 చెరువులు మనం తవ్వినాం. హైదరాబాదు నగరానికి రంగులేసి రాళ్లు కొట్టి హైదరాబాదు నిర్మాణం చేస్తే హైదరాబాదులో మనం ఉండడానికి ఇల్లు లేదు, జాగా లేదు. మరి ఈ హైదరాబాదు మనదా? ఈ తెలంగాణలో ఉన్న 40,000 చెరువులు తవ్వినమే. చెరువుల కింద భూమి లేదు. బాయి తవ్వితే బాయిలోని మంచినీళ్ళ గతి లేదు. బడి తవ్వితో బడిలో లేదు. గుడి తవ్వితో గుడిలో లేదు. ఏది లేచి చేసినా మనకి స్థానం లేదే. అందుకనే మనం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలం ఒక్కటై మీతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మీరు వేరు మేము వేరని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీకు మాకు సంబంధం లేదు. మీరు వేరు మేము వేరు. మాకు భిన్న ధృవం, మాకు అభిముఖం. మమ్మల్ని దోపిడీ చేస్తున్న అగ్రకులాలే మా భిన్న ధృవం. మమ్మల్ని దోపిడీ చేస్తున్న, మమ్మల్ని 2000 సంవత్సరాలుగా అణిచివేసి రాజ్యాంగం వచ్చినాక కూడా మమ్మల్ని దూరం పెట్టారే. ఇక మిమ్మల్ని మీతోటి రాజకీయంగా మేము విడిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మీకు మాకు సంబంధం లేదు. మీ మీద యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్నాం. ఈ రోజు నుంచే యుద్ధం ప్రారంభమవుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. 10,000 గ్రామాలలో
తెలంగాణ గడ్డ మీద 10,000 గ్రామాలలో మేము రాజకీయంగా మీతో విడిపోతాం. ఎందుకంటే కాన్షీరాం ఉద్యమానికి ప్రాణం పోయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ తత్వశాస్త్రాన్ని పట్టుకొని ఈ దేశంలో రాజకీయ యుద్ధం చేసినటువంటి ఒకే ఒక యుద్ధ వీరుడు కాన్షీరాం. ఆయన అకాలంగా మరణం చెందించాడు, అకాలంగా చనిపోయాడు. రాజకీయ పరిపూర్ణత సాధించక ముందే మధ్యలోనే తెలంగాణలోనే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయాడు కాన్షీరాం. అలాంటి కాన్షీరాం యొక్క ఉద్యమాన్ని కొనసాగించడానికి భారతదేశంలో తెలంగాణ గడ్డ ముందుకొస్తుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మనం రాజకీయంగా తెలంగాణ గడ్డలో కాన్షీరాం ఉద్యమానికి ప్రాణం పోసి తెలంగాణ గడ్డే కాదు, మనం కూడా మహారాష్ట్రలో రాజకీయాలు చేయాలి, కర్ణాటకలో రాజకీయాలు చేయాలి, ఛత్తీస్గఢ్లో రాజకీయాలు చేయాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు చేయాలి. దక్షిణ భారతదేశంలో మనం కూడా చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల్లో మనం కూడా పూలే అంబేద్కర్ కాన్షీరాంల ఉద్యమానికి ప్రాణం పోసి మనం పోరాటం చేయాలి. రాజకీయంగా హోల్ టైమ్గా రాజకీయ యుద్ధ కార్యకర్తలుగా బయలుదేరండి, సగర్వంగా చెప్పుకోండి. బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఇక నుంచి మీరేం చేస్తారు అంటే రాజకీయాలు చేస్తామని చెప్పండి. రాజకీయాలు రెడ్డి గారే రాజకీయం చేస్తాడా? వెలముదోరే రాజకీయం చేస్తాడా? బీసీ ఎస్టీలు రాజకీయం చేయలేరా? మేము పొలిటీషియన్స్, మేము రాజకీయాలు చేస్తామని సగర్వంగా ప్రకటించండి. మనకి 24 గంటల టైం ఉంది. 7-8 గంటలు కూలి పనికో, కడుపుకో, మన జీవితానికో ఏదో ఒక పని చేసుకోండి. ఇంకో 4 గంటలు ఇంటికి ఇవ్వండి, 4 గంటలు విశ్రాంతి తీసుకోండి. రోజుకి 6 గంటలు పని చేయండి, 5 రూపాయలు ఉద్యమానికి ఇవ్వండి. రాజ్యం తీసుకొని వస్తాం త్వరలో తెలంగాణ గడ్డ మీద తెలియజేస్తున్నాను. మరొక మారు చెప్తున్నాను, మనకి 10 సంవత్సరాల సమయం, ఒక దశాబ్ద కాలంలో 10 సంవత్సరాలలో ఒక దశాబ్ద కాలంలో తెలంగాణ గడ్డ మీద మనం రాజ్యాన్ని స్థాపించబోతున్నామని మీకు వాగ్దానం చేసి చెబుతున్నాను. ఒకవేళ మనల్ని మన మీద అణిచివేసి ఉక్కుపాదం పెట్టి మనల్ని అణిచివేయాలి అని ఎవరైనా అనుకుంటే, పాలక వర్గం మనల్ని అణిచివేసి మనల్ని ముందుకు పోనీయకుండా మన మీద కేసులో, మన మీద అణిచివేతో ఏదో ఒక రూపంలో మనల్ని అణిచివేస్తే 5 సంవత్సరాల్లోనే అధికారంలోకి వస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 5 ఏళ్లలోనే అధికారంలోకి వస్తాం. ఇది చిన్న క్యాడర్ కాదు. తెలంగాణ గడ్డ నుంచి 1,00,000 మంది హాజరయ్యారు. మొత్తం బజార్లంతా ఆయితనగర్ నుంచి మలక్పేట దగ్గర మొత్తం హైవే మొత్తం లక్షల మందితోటి మొత్తం రోడ్ల మీద జనమే, లోపల జనమే. ఈ జనం అంతా క్యాడరు, కార్యకర్తలు, యువకులు ప్రతి గ్రామం నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ సందేశం కోసం ఏం చెబుతారో అని. అందుకనే నేను అంటున్నాను, ఇగో ఓ మిత్రులారా, అగ్రకుల మిత్రులారా, మిమ్మల్ని ఒకటే మాట చెప్తున్నాం, మా వాటా ఎంతో మేము తీసుకుంటాం, మీ వాటా ఎంతో మీరు తీసుకోండి. ఇగో 93% మంది మేమున్నాం, 93% మంది మేమున్నాం. 93%కి మాకెంత వాటా కావాలో మేమంత తీసుకుంటాం. 7% మీరు ఉన్నారు, 7%కి ఎంత వాటానో మీరు అంత తీసుకోండి. 50 లక్షల మంది మాదిగలు ఉన్నాం, మాకెంత వాటా కావాలో మేము తీసుకుంటాం. 40 లక్షల మంది ముదిరాజులు ఉన్నారు, వాళ్ళకెంత వాటా కావాలో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సాకలి మంగళోళ్ళు 30 లక్షల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళ వాటా ఎంత కావాలో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. యాదవులు 50 లక్షల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళ వాటా ఎంత కావాలో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. 40 లక్షల మంది గౌండ్లలో ఉన్నారు, వాళ్ళ వాటా ఎంత కావాలో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. పద్మశాలి విశ్వబ్రాహ్మణులు 40 లక్షల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎంత వాటా కావాలో అంత తీసుకుంటారు. 100కి 2 ఉన్నారు, 3% ఉన్నారు రెడ్లు, మీరెంత వాటా కావాలో అంత తీసుకోండి. 100కి 1 ఉన్నారు వెరపదోళ్ళరు, మీరెంత వాటా కావాలో మీరు తీసుకోండి. అందుకనే రాజ్యం అంటే, ప్రజాస్వామ్యం అంటే, గణతంత్ర రాజ్యం అంటే, ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఎవరెంతమంది ఉన్నారో అంత వాటా తీసుకోవడమే ప్రజాస్వామ్యం. ఎవరెంతమంది ఉన్నారో అంత వాటా తీసుకుందాం. 90 మంది బతకాల్సిన తిండి, 90 మంది బతకాల్సిన భూమి, 90 మంది బతకాల్సిన రాజ్యం 10 మంది తీసుకుంటారా? 10 మంది తీసుకుంటారా? 90 మంది బతకాల్సింది. అందుకనే మేము చనిపోతున్నాం. మా హాస్పిటల్ ఎట్లున్నాయి రాష్ట్రంలో? మేము పోయే హాస్పిటల్స్ ఎట్లున్నాయి? ఉస్మానియా గాంధీ హాస్పిటల్, నీలోరప్పార్ హాస్పిటల్, మేము చదివే స్కూల్స్ ఎట్లున్నాయి? ఇదా రాజ్యం అంటే? ఇదేనా? ఇన్ని పార్టీలు, కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, మర్రి చెన్నారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు,
ఓ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, ఈ చంద్రబాబు నాయుడు, రాజశేఖర రెడ్డి, కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి, మర్రి చెన్నారెడ్డి ఆనాడే మీరు 10,000 గ్రామాలలో తెలంగాణలో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళు పెట్టి నిర్బంధంగా మమ్మల్ని ఎంఎస్సీ దాకా చదివించినట్టయితే మా పోరగాళ్ళంతా దేశాన్ని అమెరికాని ఏలేటోళ్ళం ఇవ్వాలా? కట్టిర్రా బడి? మీరు బడి కట్టించిండ్రా మాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం? లేదు. ఆ రోజే కట్టించినట్టయితే మా ఓడు రంగుల పనికి పోయేటోడా, కూలినాలి పనికి పోయేటోడా, సుతారి పనికి పోయేటోడా, ఆ రోజే ఉస్మానియా హాస్పిటల్ని, ఆ రోజే గాంధీ హాస్పిటల్ని 1000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి 2 హాస్పిటల్స్ కట్టి ఈ రాష్ట్రంలో హాస్పిటల్సే కట్టించినట్టయితే మా తల్లిదండ్రులంతా చచ్చిపోయేటోళ్ళ, మా బంధువులంతా చనిపోయేటోళ్ళ అనారోగ్యంగా. అంటే మేము చావాలని మీరు హాస్పిటల్ కట్టియట్లే, మేమంతా రంగుల పని కూలి పని పోయి అమెరికా పోవద్దనే మీరు మాకు స్కూల్స్ కట్టియట్లే. ఎంత ఘోరం, ఎంత ఘోరం! అంటే మీకు ఓట్లేయాలనా? బ్రతుకంతా మీకు ఓట్లు వేసుకుంటా మొయ్యాలనా? అందుకనే ఈ రాజ్యం మనది, ఈ తెలంగాణ భూమి మనది. ఈ రాజ్యం వచ్చినాక మన భూముల్ని మనం తెచ్చుకుంటాం. ఈ రాజ్యం వచ్చినాక 1000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మన స్కూల్స్ని అమెరికా స్కూల్స్ లాగా నిర్మించుకుంటాం. మనకి ఏ ప్రాజెక్టులు అవసరం లేదు. మనకి రాజ్యం వచ్చాక అద్భుతమైన దవాఖానలు కట్టించుకుంటాం. అందుకనే ఈ రాజ్యాన్ని మనం పరిపాలించాలి, ఈ దేశాన్ని మనం పరిపాలించాలి. ఒక్కొక్కడు పార్టీ పెట్టుకుంటాడట. ఒక ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రెసిడెంట్ అట. రెడ్లకే మేము నాయకత్వం ఇస్తాం, రెడ్లే ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలని సిగ్గు శరం లేకుండా బహిరంగంగా చెప్పుకుంటారు. ఇదా రాజ్యం అంటే? ఒక ఆయన ముఖ్యమంత్రి, ఆయన కొడుకు ముఖ్యమంత్రి, ఆయన మనవడు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ఒక ఆయన మార్గం వేసుకుంటాడు. ఇంకొక ఆమె షర్మిల దొరసాని, దొరలు సరిపోలేక దొరసాని బయలుదేరింది. ఆమెకు నేను ముఖ్యమంత్రిని అయితే ఎవరి నుంచి అవుతావమ్మా? ఆమె ముఖ్యమంత్రి అవుతాట. ఆమె ముఖ్యమంత్రి, ఈయన పిసిసి ప్రెసిడెంట్, ఈయన ముఖ్యమంత్రి. రెడ్లంతా ముఖ్యమంత్రులే కావాలని ఈయనంటాడు. వాళ్ళేమో వారసత్వంగా ముఖ్యమంత్రులు అయితే మరి నేను జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఏం చేయాలి? రోజు మేమేం చేయాలి మరి? అంటే మీరు ముఖ్యమంత్రులు అవుతారా? మేము రాజ్యాన్ని పరిపాలించొద్దా? దేశాన్ని పరిపాలించొద్దా? వార్డు మెంబర్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి దాకా పరిపాలన చేయొద్దా? ఈ దేశాన్ని పరిపాలించడానికి, ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి మేము బయలుదేరుతున్నాం. రాజకీయాలు చేయడానికి బయలుదేరుతున్నాం. తెలంగాణ గడ్డ మీద రాజ్యం కోసం యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరుతున్నాం. ఈ రాజ్యం అంటే అందుకనే ఈ రాజనీతి పుట్టింది, ఈ రాజ్యాంగం పుట్టింది. ఈ రాజ్యాంగం అనే ఆలోచన తీసుకొచ్చింది అంబేద్కర్. అట్టడుగు వర్గాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి, అణగారిన వర్గాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికే, ఈ రాజ్యం కోసం చేయడానికే అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసి అట్టడుగు వర్గాల చేతిలో పెట్టిండు. భారత రాజ్యాంగం అంటే అర్థం ఈ భూమి మీకు రాసిచ్చిన కాగితాలని అర్థం. అంబేద్కర్ ఈ భూమి మీది ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకోండి అని మనకి రాసిచ్చిన కాగితాలే భారత రాజ్యాంగం. అందుకనే ఈ రాజ్యం కోసం మనం పరిపాలిద్దాం, ఈ దేశాన్ని పరిపాలిద్దాం. అందుకోసం మొత్తం రాజకీయాలు చేయడానికి బయలుదేరాలని యువకులంతా గ్రామ స్థాయిలో మనం రాజకీయాలు చేయడానికి బయలుదేరాలనే ఇగో ఈ యుద్ధం మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అందుకని ధర్మం అనే సమాజాన్ని నిర్మించాలి. అశోకుడి రాజ్యం ధర్మచక్రం. ఆ అశోకుడి రాజ్యాన్ని నిర్మించడానికే ఈ దేశంలో అశోకుడి రాజ్యంలో పెట్టిన విలువల్నే అంబేద్కర్ తీసుకొచ్చి భారత రాజ్యాంగంలో పెట్టాడు. అశోకుడి రాజ్యాన్ని, అశోక చక్రాన్ని, అశోకుడి యొక్క 4 సింహాలని, ఆ విలువలను తీసుకొచ్చి భారత రాజ్యాంగంలో ప్రవేశపెట్టాడు అంబేద్కర్. అట్టడుగు వర్గాల్ని రాజకీయాలు చేయాలని. ఒక చాకలి తల్లి 2000 సంవత్సరాలు బట్టలు ఉతుకుతుంటే ఆ చాకలి తల్లి బిడ్డని అంబేద్కర్ చదివించాడు. 2000 సంవత్సరాలు మంగళ పని చేసుకునే వాళ్ళ బిడ్డని అంబేద్కర్ చదివించాడు. గొర్రెలు కాసుకునే వాడిని కలెక్టర్ని చేశాడు అంబేద్కర్. మనందరినీ చదివించింది ఎందుకో తెలుసా? అంబేద్కర్ మనం రాజకీయాలు చేయాలని అంబేద్కర్ మనల్ని చదివించాడు. అందుకనే రాజ్యం కోసం జరిగే ఈ పోరాటం 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రలో అన్ని గ్రామాలలో రాజకీయ ఆధిపత్యం అగ్రవర్ణాలదే, భూమి మీద ఆధిపత్యం అగ్రవర్ణాలదే, ఆర్థికం మీద ఆధిపత్యం అగ్రవర్ణాలదే, సంస్కృతి మీద ఆధిపత్యం అగ్రవర్ణాలదే, మొత్తం ఆధిపత్యం అగ్రవర్ణాలదే. మరి మనం ఎట్లా బతకాల? ఎంత ఘోరమైన జీవితాలు, ఎంత పేదరికం. దుబాయ్ పోయేది ఎవరు? దుబాయ్లో కూలినాలి పనిచేసి రక్త మాంసాలు ఉడకబెట్టేది ఎవరు? నిజామాబాద్లో ఉన్న బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు, కరీంనగర్లో ఉన్న బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు దుబాయ్ పోయి ఆకాశ 60 కడతాండ్రే, బొంబాయి పోయి భవనాలు కడతాండ్రే, బొగ్గుబాయిలోకి పోయి బొగ్గును బయటికి తీస్తాండ్రే. మొత్తం రోడ్లు వేసేది ఎవరు?
రాళ్ళు కొట్టేదెవరు, ఛత్తీస్గఢ్ పోయి రోడ్లు వేసేదెవరు, కాలువలు తీసేదెవరు, బజార్లు ఉడ్చేదెవరు, భవనాలు దుడ్చేదెవరు, అన్ని పనులు చేసి మనం బతకడానికి ఇంత జాగ లేకుండా బతుకుతున్నామే. మరి ఈ రాజ్యం మన చేతిలోకి రావద్దా? ఈ అధికారం మన చేతిలోకి రావద్దా? అందుకనే ఈ రాజ్యం మనం పరిపాలించడానికే మనం కూడా తెలంగాణ గడ్డ మీద ఒక రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి సిద్ధపడుతున్నాం. ఈ రాజకీయ పార్టీని ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద ప్రారంభించడానికే ఈ యాత్రలో, ఈ ముగింపు యాత్రలో దాన్ని ప్రకటించడం కోసం ఆ పార్టీని మీ అందరి సమక్షంలో ప్రకటించబోతున్నాం. మనందరి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల రాజ్యం కోసం, మన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల రాజ్యాధికార యుద్ధం కోసం భారత ఎన్నికల సంఘంలో రిజిస్టర్ చేయించుకున్న ఒక పార్టీని మీ అందరి ముందు ప్రకటించబోతున్నాం. ఆ పార్టీ పేరే ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. అగ్రవర్ణ దోపిడి రాజ్యాన్ని కూల్చివేసే ఆయుధమై విశారథన్ మహారాజు కదిలెను. వెంట సాగుదా కోటే ఖడ్గంగా మార్చి పోరాటం చేద్దాం, నిర్మిద్దాం అశోకుని రాజ్యం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. విరచిద్దాం నూతన శకమిత్తరివేద్దాం దోపిడి దొరలను వెలిగే ధర్మదూతలుగా మారి ధర్మాన్ని రక్షిద్దాం. పేర్చి చెమటోచి ఈ దేశం నిర్మించాము. ఆకలి బాధలు అవమానాలే మా ప్రతిఫలమా. 90% ప్రజల తరపున ఒక పార్టీ కూడా లేదు. అగ్రవర్ణ 10% ప్రజలకు 10 పార్టీలా. ఎన్నేలి బానిస సంఖ్యలు ఇక చాలి అవమానాలు. సింహంలా గర్జిస్తూ అడిగి సింహాసనమే లక్ష్యంగా రెపరెపరెపలాడే ఈ జెండా నీకుంది అండా. అమ్మై హత్తుకునే జెండా, నానై నడిపించే జెండా, ఆకాశానైనా ఢీ కొట్టి అమృత ఫలమిచ్చే జెండా. ధర్మ సమాజ్ పార్టీ జెండా బలహీనులకే అండా. జంబూ ద్వీప అశోకుని పాలనను కొనసాగించే జెండా.
ఏకమై తరలిరా కొట్లాడి సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సబ్బండ కులాల వాటా ఎంత కదలిరా అడుగుదాం తరలిరా 3.5 కోట్ల మంది మేముండంగా 10% ఉన్న నువ్వు రాజ్యాన్నెట్లేరుతావు కదలిరా ఏకమై తరలిరా ముగిరాజుల వాటా ఎంత యాదవుల వాటా ఎంత గౌడన్నల వాటా ఎంత మాల మాదిగల వాటా ఎంత పద్మశాలి మేదరి మేరు గుడిగే జంగాల విశ్వ బ్రాహ్మణ వడ్డెర యానాది ఎరుకలి చాకలి కమ్మరి కుమ్మరి వడ్రంగి కంసాలి ఆదివాసి లంబాడ వాటా ఎంత కొల్ల కుర్మ గంగ పుత్ర భట్రాజు మాలి మంగళి దాసరి వాల్మీకి బోయా వంజరి పెరిక భూదేకుల ఆరె కటక వంశరాజు ఉప్పర సగరాన కాసి మైనారిటీలా తెలంగాణ భూమిలో వాటా ఎంత తెలంగాణ సంపదలో వాటా ఎంత తెలంగాణ జ్ఞానంలో వాటా ఎంత తెలంగాణ రాజ్యంలో వాటా ఎంత కదలిరా తేల్చుదాం తరలిరా వేసాము ప్రాజెక్టులు కట్టాము మీ కొరకు స్వర్గం లాంటి భవనాలే కట్టాము రాళ్ళని కొట్టాము మేం రోడ్లని ఊడ్చాము మా జీవితాల్ని మొత్తం మీ సేవలకే బలి చేసి మాకు మేము ఏమైనా కట్టుకోగలిగామంటే మాకు మేము ఏమైనా కట్టుకోగలిగాము మీ పిల్లలకేమో స్వర్గం లాంటి బడులు మరి మా పిల్లలకేమో శ్మశానాల్లాంటి బడులా ఇంద్రభవనము లాంటి దవాఖానలే మీకు మాకేమో శ్మశానాల్లాంటి దవాఖానలా ఏమిటి ఈ అసమానత ఏమిటి ఈ అన్యాయం ఏమిటి ఈ అసమానత ఏమిటి ఈ అన్యాయం శవడబ్బా సొత్తని ఈ భూమి ఈ జ్ఞానం ఈ సంపద 4 కులాలలో బందీ అయిపోయింది అసెంబ్లీలో 2.5 లక్షల ఓట్లు ఆ ఓట్లలో మావే 90% ఓట్లు 10% మాత్రమే ఓట్లు కలిగిన మీరు ఎమ్మెల్యేలెట్లయితారు ఎంపీలెట్లయితారు ఇది కాదా కుట్ర ఇది కాదా మోసం ఇది కాదా కుట్ర ఇది కాదా మోసం ఈ కుట్రలన్నీ చీల్చి చీల్చి చెండాడడానికే వచ్చింది ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఎవరి వాట ఎంతో తెలిసేందుకే ఈ సమరం ఇదే కదా ప్రజాస్వామ్యం ఇదే కదా గణతంత్రం జై హో విశారదన్ మహారాజ్ జై హో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ జై హో విశారదన్ మహారాజ్ జై హో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ జై హో విశారదన్ మహారాజ్
మాకేమో శ్మశాన లాంటి దవాఖాన. ఏమిటి ఈ అసమానత, ఏమిటి ఈ అన్యాయం? ఏమిటి ఈ అసమానత, ఏమిటి ఈ అన్యాయం? శవడబ్బా సొత్తని ఈ భూమి, ఈ జ్ఞానం, ఈ సంపద నాలుగే కులాలలో బందీ అయిపోయింది. అసెంబ్లీలో 2.5 లక్షల ఓట్లు, ఆ ఓట్లలో మావే 90% ఓట్లు. 10% మాత్రమే ఓట్లు కలిగిన మీరు ఎమ్మెల్యేలెట్లయితారు, ఎంపీలెట్లయితారు? ఇది కాదా కుట్ర, ఇది కాదా మోసం? ఇది కాదా కుట్ర, ఇది కాదా మోసం? ఈ కుట్రలన్నీ చీల్చి చీల్చి చెండాడడానికే వచ్చింది ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. ఎవరి వాట ఎంతో తెలిసేందుకే ఈ సమరం. ఇదే కదా ప్రజాస్వామ్యం, ఇదే కదా గణతంత్రం. జై హో విశారదన్ మహారాజ్, జై హో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ, జై హో విశారదన్ మహారాజ్, జై హో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ, జై హో విశారదన్ మహారాజ్, జై హో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. చివరిగా ఒక జిల్లాలో ఒక కలెక్టరేట్, ఒక సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, ఆ జిల్లాలో ఉన్న ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సంపద, ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అధికారం ముందు ఇప్పటిదాకా 4 పార్టీలే ఆ అధికార వ్యవస్థ ముందు మా ప్రజల సంగతి ఏంటి అని 4 పార్టీలే మాట్లాడినాయి. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు, రాష్ట్ర అధికార వ్యవస్థ ముందు, రాష్ట్ర పోలీసు ముందు, రాష్ట్ర సంపద ముందు మన ప్రజల తరఫున కూడా మన నాయకుడు బయలుదేరబోతున్నాడు అడగడానికి. మీ జిల్లాలలో మీ మండల కేంద్రాల ఎంఆర్ఓలు, మీ జిల్లా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ముందు, మీ మండలంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ముందు, మీ మండల జిల్లా రాష్ట్రాలలో మొత్తం ప్రభుత్వం ముందు మన ప్రజలకి జరుగుతున్న అన్యాయాలు, మనకి ప్రజలకి కావలసిన న్యాయం, మన ప్రజలకి కావలసిన సంపద మన తరఫున, మన ప్రజల తరఫున మాట్లాడటానికి ఆ 4 పార్టీలు ఎట్లా ఉన్నాయో అంతకన్నా బలంగా ధర్మ సమాజ్ పార్టీ బయలుదేరబోతుంది అడగడానికి. నువ్వు కలెక్టరేట్ దగ్గరికి నువ్వురా, నీ 4 పార్టీల నుంచి నువ్వు కలెక్టర్ దగ్గర కూర్చో, నీ 4 పార్టీల నుంచి నువ్వు ఎస్పీ దగ్గర కూర్చో. ధర్మ సమాజ్ పార్టీ తరఫున నుంచి మేము వచ్చి కూర్చుంటాం మా ప్రజల తరఫున. కానీ ఎక్కడ ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ధర్మమే, న్యాయమే, సత్యమే భారత రాజ్యాంగంలో పీఠికలో ఏదైతే అంబేద్కర్ పీఠికలో ప్రియాంబుల్లో రాసిండో అదిగో ఆ భారత రాజ్యాంగంలో రాసిన మొదటి పేజీ ప్రకారమే ధర్మ సమాజ్ పార్టీ దేశంలో వర్ధిల్లిద్దని మీ అందరి ముందు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరొక్కసారి. అందుకనే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలంతా ధర్మ సమాజ్గా మీ ముందు నిర్వచిస్తున్నాను. బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలంతా ధర్మ సమాజ్, బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలంతా ధర్మ సమాజ్. మరి ఇప్పుడు అగ్రకులాలు మేమేంటని అడగచ్చు, మరి మీరేంటో మీరు తెలుసుకోవాలి. మేమైతే ధర్మ సమాజ్, మేమైతే ధర్మ సమాజ్. బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలంతా ధర్మ సమాజ్. బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలని ప్రేమించే మనసున్న అగ్రకులాలు కూడా ధర్మ సమాజే. ఇది మన కార్యక్రమం. అందుకనే ధర్మ సమాజ్ పార్టీకి గ్రామ స్థాయి నుంచి బలమైన కార్యకర్తలు రాష్ట్ర స్థాయి వరకు 10,000 గ్రామాలలో ఈ సంపదలో మా వాటా ఎంత, ఈ ప్రభుత్వం మాకు న్యాయం చేస్తుందా లేదా, ఈ రాజ్యంలో మా వాటా ఎంత, ఈ సంపదలో మా వాటా ఎంత, ఈ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది అని మన ప్రజల తరఫున మాట్లాడటానికి
గ్రామ స్థాయి నుంచి ఒక యోధుడు బయలుదేరబోతున్నాడు. మొత్తం డిఎస్పి ధర్మ సమాజ్ నుంచి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ప్రజల దుఃఖాన్ని తుడవడానికి, ప్రజల కష్ట సుఖాలని పరిష్కరించడానికి, ప్రజలకి మంచి చేయడానికి, ప్రజల కోసం నిలబడడానికి, ప్రజల తరఫున యుద్ధం చేయడానికి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ 5వ పార్టీగా ప్రారంభమై ఈ రాష్ట్రంలో అగ్రకుల పాలక వర్గాల మీద అభిముఖంగా నిలబడి ఢీకొట్టడానికి రాష్ట్రంలో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ తరఫున మొట్టమొదటిసారిగా స్వీయ రాజకీయ శక్తితో స్వధర్మంతో రాజ్యం కోసం బయలుదేరబోతుంది ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. అణగారిన 3.5 కోట్ల మంది ప్రజల తరఫున యుద్ధానికి బయలుదేరబోతుంది ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. రాబోయే ఎన్నికల్లో లక్షల కోట్ల రూపాయలున్న రెడ్లు, వెలమదొరలు, కమ్మకాపు దొరలు లక్షల కోట్ల రూపాయల డబ్బులతో వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు. మన దగ్గర ఒక్క రూపాయి లేదు, బంగారం లేదు, ఆస్తి లేదు, భూమి లేదు, సంపద లేదు, ఏమీ లేదు. కానీ లక్షల కోట్ల రూపాయలున్న రెడ్డి రావుల్ని ఢీకొనడానికి మనం భారత రాజ్యాంగం పట్టుకొని పోతున్నాం మిత్రులారా. మన దగ్గర ఏమీ లేదు. మన దగ్గర ఓటనే ఖడ్గం తప్ప ఏమీ లేదు. ఆ ఓటనే ఖడ్గంతో, ఆ ఓటనే వేట కొడవలతో వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి పోదాం. మన దగ్గర అంత తప్ప ఇంకే ఆస్తి లేదు. అందుకనే మన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆయుధం ఓటనే గండ్రగొడ్డలు ఒక్కటే మన దగ్గర చేతిలో ఉన్నది. ఆ ఓటనే గండ్రగొడ్డలతో మనం యుద్ధానికి బయలుదేరదాం. ప్రతి గ్రామంలో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ శాఖల్ని నిర్మిద్దాం. ప్రధానంగా మీడియా మిత్రులకి ఈ వేదిక నుంచి తెలియజేసేది 2 అంశాలు తెలియజేస్తున్నాం. రాబోయే ఎన్నికల్లో ధర్మ సమాజ్ పార్టీ వీలైనన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి అగ్రకుల పార్టీలకి అభిముఖంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడానికి, 3.5 కోట్ల మంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రజల్ని రక్షించడానికి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించడానికి బయలుదేరబోతుంది. భారత రాజ్యాంగాన్ని బతికించడానికి బయలుదేరబోతుంది. ఏ ధర్మం మీది అని అడిగారు. ఏ ధర్మం మీది? ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అంటే ఏ ధర్మం మీది? ఇస్లాం ధర్మమా, బౌద్ధ ధర్మమా, మీది హిందూ ధర్మమా, ఏ ధర్మం అని అడిగారు. మాది భారత రాజ్యాంగ ధర్మం. మా ధర్మం భారత రాజ్యాంగ ధర్మం. మాకే ధర్మం లేదు. భారత రాజ్యాంగ ధర్మాన్ని రక్షిస్తే, భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం రక్షిస్తే మళ్ళా మనల్ని భారత రాజ్యాంగం రక్షిస్తూ ఉంటుంది. మనం దాన్ని రక్షించాలి, అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. ఇదే ధర్మం. ఇంతకీ ధర్మ సమాజ్ పార్టీ రేపు కాక ఎల్లుండి 2వ తారీఖు మే అతిపెద్ద పోరాటానికి సిద్ధమైతుంది. రేపు కాక ఎల్లుండే. మీడియా వాళ్ళంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రేపు కాక ఎల్లుండే ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఒక అతిపెద్ద పోరాటానికి బయలుదేరుతున్నాం. అదేమిటంటే భారత రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని ప్రతి పౌరుడికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉచితంగా ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలి. ఈ డిమాండ్ ఇంతవరకు భారత ప్రభుత్వం స్వాతంత్రం వచ్చిన కాడి నుంచి ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఈ అంశాన్ని ముట్టుకోలేదు. మొదటిసారిగా ధర్మ సమాజ్ పార్టీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని సంయుక్తంగా డిమాండ్ చేస్తుంది. ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి పౌరుడికి భారత రాజ్యాంగం పుస్తకాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలి ఈ ప్రభుత్వం అనే డిమాండ్ని తీసుకొని రేపు కాక ఎల్లుండి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అనే లెటర్ ప్యాడ్ మీద ధర్మ సమాజ్ పార్టీ అనే తాత్కాలిక జిల్లా కమిటీల తరఫున అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లకి ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం 11 గంటలకి 12 గంటల సమయంలో కలెక్టర్లకి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వండి. కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సంయుక్తంగా కలుస్తారో, మీరు ఎట్లా కలుస్తారో మాకు తెలియదు. మీరిద్దరే బాధ్యులై మా అందరికీ ప్రతి ఇంటికి భారత రాజ్యాంగం పుస్తకాలని అందరికీ ఉచితంగా అందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని. కలెక్టర్ల ముందు విజ్ఞాపన పత్రాలు ఇస్తాం. 4 రోజుల తర్వాత ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి విజ్ఞాపన పత్రాలు ఇస్తాం. ఆ తర్వాత కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నాలు చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ముందు ధర్నాలు చేస్తాం. ఆ ధర్నాలకు కూడా దిగి రాకపోతే దిగ్బంధం చేస్తాం రాష్ట్రాన్ని భారత రాజ్యాంగ పుస్తకం వచ్చేంత వరకు. ఏమి అడుగుతున్నాం మేము? భూమి అడుగుతున్నామా? డబ్బులు అడుగుతున్నామా? దళిత బంధు అడుగుతున్నామా? భారత రాజ్యాంగం పుస్తకం ముద్రిస్తే 200 రూపాయలు అవుతుంది. 200 రూపాయలు అవుతుంది భారత రాజ్యాంగ పుస్తకం ఒక మనిషికి ఇస్తే.
మరి 30,000 కోట్ల రూపాయలు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల తాగుడు మీద 30,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి పన్నులు కడుతున్నాం. డబ్బులు మాయి కావా? కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 20 లక్షలు కడుతున్నాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 1,50,000 2 లక్షల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు కడుతున్నాం. ప్రభుత్వం ఒక పుస్తకాన్ని ఏదా భారత రాజ్యాంగం పుస్తకం ఇస్తే అందులో ఏమున్నది? ఏమీ లేదు. ప్రజలకి కాన్స్టిట్యూషన్ లిటరసీ కావాలి. భారత రాజ్యాంగ అక్షరాస్యత ప్రజలకి లేకపోబట్టే ప్రజాస్వామ్యం కూని అయిపోయి ప్రజాస్వామ్యం చచ్చిపోయింది. అదే రాజ్యాంగ లిటరసీ, భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలన్నీ దాని సారమంతా ప్రతి మనిషికి తెలిస్తే ప్రజాస్వామ్యం బతికిద్దని ఇక్కడున్న మేధావులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అందుకనే రేపు కాక ఎల్లుండే కలెక్టరేట్లకి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ తరఫున అక్కడ తాత్కాలిక కమిటీలు వేస్తున్నాం. ఈరోజే ఆ తాత్కాలిక కమిటీల తరఫున బయలుదేరి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఈ కండువాని మెడలేసుకొని జెండా తీసుకొని కలెక్టర్ని కలవండి. పోయి కలెక్టర్ని కలిసి రాజ్యాంగం ఈ పుస్తకాన్ని ప్రజలందరికీ పంచాలని ప్రధానమంత్రికి రాయండి. ఇంటింటికి జాతీయ జెండా పంచుతా అని అంటున్నాడే ప్రధానమంత్రి. ఇంటింటికి అది పంచుతాడంటే మరి రాజ్యాంగ పుస్తకం ఎందుకు ఇంటింటికి ఇవ్వవు? నువ్వు రాజ్యాంగ పుస్తకం ఎందుకు ఇవ్వవు? అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయండి. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపించండి. భారత రాజ్యాంగం ఇంటింటికి ఇవ్వాలి అనే ఒక బిల్లుని ప్రవేశపెట్టియండి. లేదా ఏ రూపంలో మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేస్తారో చేయండి. ఆ రూపాలు, ఆ సాంకేతిక నియమాలు మాకు తెలియదు. ఏది ఏమైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరూ కలిసి మాకు భారత రాజ్యాంగ పుస్తకాల్ని ఇంటింటికి ముద్రించి ఇంటింటికి ఉచితంగా ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం. మరి ఈ సందర్భంలో మిగతా పార్టీలు మాకు మద్దతు తెలియజేస్తాయా? లేదా రాజ్యాంగం ఇస్తే వీళ్ళందరూ తెలివిగల్లోళ్ళు అవుతారు, వీళ్ళకి రాజ్యం వస్తుందని రాజ్యాంగం రాకుండా చేస్తారా? మాకు తెలియదు. కానీ రాజ్యాంగం అనే పుస్తకం ఇంటింటికి ఇవ్వాలని ఎల్లుండి నుంచి రేపు కాక మే 2వ తారీఖు నుంచి రాజ్యాంగ పుస్తకము ఇవ్వాలని ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖలకి మనం రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి ఎల్లుండి నుంచి పోరాటానికి బయలుదేరదాం. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి సమస్య మీద, ప్రజలు పడుతున్న ప్రతి కష్టం మీద, ప్రజలు పడుతున్న ప్రతి ఆవేదన మీద, ప్రభుత్వం మీద అసలైన యుద్ధం ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ప్రారంభించబోతుంది. అసలైన పోరాటం. ప్రజలందరినీ సమీకరించండి, గ్రామ గ్రామంలో సమీకరించండి. నీతి నిజాయితీ గల్ల పార్టీ వచ్చింది ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడానికి, అణగారిన కులాల్ని అధికారంలో తీసుకురావడానికి, బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎంతమంది ఉన్నామో అంత వాటా తీసుకోవడానికి, ఈ రాజ్యాన్ని అధికారాన్ని సంపాదించడానికి ముఖ్యమంత్రి పీఠమే లక్ష్యంగా, ప్రధానమంత్రి పీఠమే లక్ష్యంగా దేశవ్యాప్తంగా మన పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం. మరి గ్రామ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి తెలియజేయండి మన పార్టీ ఉద్దేశాలని, మన పార్టీ ఆలోచనలని, మన పార్టీ మేనిఫెస్టోని, మన పార్టీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని మొత్తం ప్రతి మనిషికి తెలియజేయండి. ఆ విధంగా మన కార్యకర్తలంతా కష్టపడి పనిచేసి మనం కూడా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలం అతి త్వరలో దశాబ్ద కాలంలో తెలంగాణ రాజ్యాన్ని మనం పరిపాలించి మన బిడ్డల్ని సుఖశాంతులతో ఉంచుకుందాం. మన ప్రజల్ని సుఖశాంతులతో నిలబెడదాం. మన ప్రజలకి సంపదని, రాజ్యాన్ని, భూమిని అన్నింటినీ సమానంగా పంచి మన ప్రజలకు కూడా మంచి బడి, మన ప్రజలకు కూడా మంచి చేతి నిండా పని. తలసరి ఆదాయం చైనాలో ఉంది, 5 రెట్ల తలసరి ఆదాయం ఆడుంది. ఈడ ఎందుకు లేదు? మన చేతిలో పని లేదు, మన చేతిలో వస్తువులు తయారు కావటంలే. ప్రతి వస్తువు చైనాలో తయారైతుంది, కానీ మన ప్రజలు ఎందుకు తయారు చేయట్లే? మనకి చెప్పేటోళ్ళు లేడు, చేసేటోళ్ళు లేడు, డబ్బులు ఇచ్చేటోళ్ళు లేడు, ఏమీ లేదు. కాబట్టి మనకి తలసరి ఆదాయం లేక మనం మరణిస్తున్నాం. అందుకని మన రాజ్యం వచ్చాక మనం చక్కదిద్దుకుందాం తెలంగాణని. అందుకని తెలంగాణలోకి అసలైన ప్రజలకి, తెలంగాణలో ఉన్న విశాలమైన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రజలకి నిజమైన అసలైన రాజకీయ వేదిక ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఒక్కటే అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అందుకని ఈ దిశగా ప్రయాణం చేద్దాం. ఎల్లుండి పోరాటానికి సిద్ధపడాలని కోరుతూ మీ అందరూ జాగ్రత్తగా ఇళ్ళకి వెళ్ళాలని కోరుతున్నాను. అతి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ మీరు సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం చేయాలని కోరుతూ ధర్మ సమాజ్ పార్టీ, ధర్మ సమాజ్ పార్టీ, ధర్మ సమాజ్ పార్టీ, ధర్మ సమాజ్ పార్టీ. అందరికీ జై భీమ్, అందరికీ నమస్తే. జాగ్రత్తగా బయలుదేరండి. అనేక విషయాలు మాట్లాడాలనుకున్నాం, కొంత వర్షాభావం వల్ల సంపూర్ణంగా మాట్లాడలేకపోయాం. కానీ మళ్ళీ భవిష్యత్తులో మళ్ళీ అతిపెద్ద
సమావేశాలు పెట్టి మాట్లాడదాం.